بھائی فوج کیا کرے گی مجھے بتائیں. ساروں نے آپ کو کہا جب آپ کو لوگ لے کے آئے ہیں, لوگوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ فوج کے پاس جائیں. لوگوں نے کہا ہے کہ جو آپ کا پولیٹیکل اپوننٹ ہے, جو آپ کے ساتھ سینٹ میں اور پروونشل اور نیشنل اسمبلیز میں بیٹھ رہا ہے, آپ نے ان سے بات چیت کرنی ہے. اب جو پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کا ایک اتحاد سامنے آیا ہے, اپوزیشن اتحاد کا فیصلہ, یہ اتحاد آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کے لیے چیلنج بن سکتا ہے؟ اور کیا ابھی اس کرنٹ سینیریو میں, جبکہ جون کا منتھ سٹارٹ ہو گیا ہے, بجٹ آنے والا ہے, ساری صورتحال کے اندر کیا چیزیں آپ سمجھ رہے ہیں؟ یار یہ پبلک نیوز کیا چیز ہے یار؟ اچھا آواز آ رہی ہے, اوکے. ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پی جے میر صاحب ہمارے سے موجود تھے, میچ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور چونکہ پولیٹیکل ہیپننگز بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری ہمارے ملک کے اندر رہتی ہیں, تو ابھی پی ٹی آئی جے یو آئی ایف کے اتحاد کے حوالے سے میں بات کر رہی تھی. اپوزیشن اتحاد کا جو فیصلہ ہے, جب کرنٹ سینیریو میں ہم حکومت کی بات کر رہے ہیں, تو ظاہر حکومت کے لیے بھی چیلنجز اس طرح سے برقرار ہیں اکانومی کو لے کر, لیکن ایسے میں وزیر اعظم کا جو دورہ چین ہے وہ بڑی امپورٹنس کا حامل رہا ہے, اور جو بجٹ ہے اس کی وجہ سے تاخیر کا شکار بھی کچھ نظر آ رہا ہے. یہ جو جے یو آئی ایف ہے اور پی ٹی آئی حکومت کے لیے کتنا چیلنجنگ ہوگا, اور علی امین گنڈا پور کی جانب سے جو لانگ مارچ کا ایک مزید سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے, اشارہ دیا ہے, تو کیا یہ جو پی ٹی آئی کی احتجاجی سیاست ہے یہ پھر سے ہمیں ایک بار نظر آئے گی سڑکوں پر آنا؟ اور اس حوالے سے خود بانی پی ٹی آئی بھی ایک دفعہ کہہ چکے ہیں, اب سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں, اور یہ ساری صورتحال جو ہے ظاہر ہے ایک ملک کے اندر انسٹیبلٹی کی طرف لے کے جا رہی ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عوام کو کہیں نہ کہیں ریلیف ملنا یا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے ساری صورتحال. پی جی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میر صاحب جی بالکل آ رہی ہے. اچھا سر, میرا پہلا سوال جے یو آئی ایف اور پی ٹی آئی کا جو حکومت کے خلاف ایک اپوزیشن اتحاد کا فیصلہ سامنے آیا, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اگر ہمیں اس ملک میں اسٹیبلٹی چاہیے, پی ٹی آئی کو ذرا اب ہوش سنبھالنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے پاکستان میں انسٹیبلٹی آ رہی ہے. یہ ایک بہت پاپولر جماعت ہے, بہت ایکلیم جماعت ہے, اس کی بہت بڑی سپورٹ ہے, لیکن اس سپورٹ کے ساتھ انہوں نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے, اپنے ایگوز پہ نہیں بیٹھنا. آپ بیٹھے ان سے بات کریں, ان سے سنجیدگی سے بات کریں, اور جو دوسری پارٹیز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ سنجیدگی سے بات کریں, کیونکہ یہ سنجیدگی سے بات نہیں کریں گے اور یہ بھی سنجیدگی سے بات نہیں کریں گے, جس طرح آپ نے کہا ہے, یہ پاکستان کا نقصان ہے اور کسی کا نقصان نہیں ہے. سو بیسکلی ان دونوں کو ایک پیج پہ آنا ہے اور یہ بات کریں, چھوڑ دیں کہ فوج سے بات کرنے. میری نظر میں فوج کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. فوج کو آپ مت انوالو کریں, آپ انوالو کریں اپنے پولیٹیکل ڈائسپورا کو, اور اس کے اندر آپ بیٹھ کے ایگری کریں, ڈس ایگری کریں, بالکل آرگیومنٹس کریں, پارلیمنٹ میں بیٹھے آرگیومنٹس کریں, لیڈرشپ کی ملاقاتیں ہوں, بات چیت ہو. ملک آپ لوگوں نے چلانا ہے, فوج نہیں چلانا. پھر جب فوج آتی ہے روتے ہیں, کہتے ہیں جی جمہوریت لاؤ, تو جمہوریت آتی ہے پھر کہتے ہیں جی فوج لے کے آؤ. تو ہم کیا مذاق کرتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ؟ ہمیں ایک سمت پہ چلنا ہے. آپ کے پاس اسٹیبلٹی آ رہی ہے, تھوڑی آ رہی ہے, بٹ آ رہی ہے. آپ امید سے رہیں, اور جب تک ہم امید سے رہیں تو انشاءاللہ کام ٹھیک ہوں گے. لیکن پی ٹی آئی ہیز ٹو سٹ اینڈ ٹاک with the political their adversaries. میر صاحب آپ نے پولیٹیکل اپنے اسٹیک ہولڈرز کی بات کی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہمیشہ سے ان کا ایک بیانیہ یا موقف رہا ہے کہ جی ہم نے بات کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے. جیسے عارف الوی صاحب نے کہا جی کہ ہم گھر کے مالک سے بات کریں گے, کسی مالی یا ٹھیلے والے سے بات نہیں کریں گے. اب جس پارٹی کی سوچ یا جس کا جو سٹانس ہے وہ یہ ہے, اس سے ایک پولیٹیکل پارٹی کیسے انیشیٹ کر سکتی ہے گفتگو؟ رانا ثناء اللہ صاحب یا دیگر لوگ بھی بار بار بات چیت کی بات کریں, لیکن پی ٹی آئی کا جو سب سے پہلی پرائیورٹی کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, جس کو وہ گھر کے مالک کے طور پہ دیکھتے ہیں. دیکھیں, یہ بلیم کرتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے کیونکہ ان کا پرسیپشن ہے کہ جنرل باجوہ نے ان کو نکالا. جنرل باجوہ نے ان کو نہیں نکالا, یہ خود نکل گئے. یہ وہاں سے نکل گئے تھے جب انہوں نے پارلیمنٹ اپنی چھوڑ دی. میں نے خود عمران سے کہا تھا, میں نے کہا یار ڈونٹ گیٹ آؤٹ آف دا پارلیمنٹ. آپ کا جو محاذ ہے وہ پارلیمنٹ ہے. آپ نے وہ جو ایک بلنڈر کیا ہے, اس بلنڈر کی کانسیکوینسز آپ کے سامنے آ رہی ہیں. بھائی پارلیمنٹ از یور بیٹل گراؤنڈ, ناٹ اسٹریٹس. روڈز اور یہ باہر آ کے یہ آپ کا بیٹل گراؤنڈ نہیں ہے. روڈ کے اوپر تو آپ کیوس ہی لے کے آؤ گے, ویدر اے پارٹی, بی پارٹی, سی پارٹی.
तो आपको बैठना चाहिए था। वहाँ से मैं समझता हूँ कि आपने स्टम्बलिंग एक ब्लॉक लिया है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आज आपके साथ हैं। बिल्कुल ये कहते हैं कि ये फ़ौज, भाई फ़ौज क्या करेगी मुझे बताएं। सारों ने आपको कहा आप सिलेक्टेड हैं, फिर अगर आप सिलेक्टेड हैं तो क्या दोबारा आप उनके पास जा रहे हैं सिलेक्ट होने के लिए? क्यों जा रहे हैं आप? उनका तो ताल्लुक कोई नहीं है ना। बल्कि ये जो स्टिग्मा है, आपने स्टिग्मे को हटाना है कि हम सिलेक्टेड नहीं है, हम इलेक्टेड हैं, हमें लोग लेके आए हैं। तो जब आपको लोग लेके आए हैं, लोगों ने ये तो नहीं कहा कि आप फौज के पास जाएं। लोगों ने कहा है कि जो आपका पॉलिटिकल अपोनेंट है, जो आपके साथ सेनेट में और प्रोविंशियल और नेशनल असेंबलीज में बैठ रहा है, आपने इनसे बातचीत करनी है। दैट इज द रूट फॉरवर्ड। ये पता नहीं लोग समझते क्यों नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। मे बी पास का बैड एक्सपीरियंस कईयों का होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन हमने आगे तो बढ़ना है ना। उर्मिला, हम यहाँ तो नहीं रोते रहेंगे कि उसने ये किया, मैंने ये किया, मुझे क्यों इससे निकाला, मुझे क्यों कौन लेके आया और ये क्या हुआ, ये छोड़ दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीर साहब हम इसी भंवर में तो उलझे हुए हैं। हम इन सियासतदानों को जब देखते हैं तो इनकी बात एक शख्सियत से, तनकीद से शुरू होकर दूसरी शख्सियत के ऊपर ख़त्म हो जाती है। अगर शख्सियात से निकलते हैं तो इदारों पे आ जाते हैं, फ़ौज है, कभी अदलिया है। ये सारी चीज़ें हम इसी साइकिल के अंदर, इसी सर्कल के अंदर घूमते हुए देख रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो निगलेक्ट हो रही है सबसे ज़्यादा वो आवाम हो रही है। हमारी इकॉनमी देख लें, हमारे दीगर मसाइल देख लें, हमारे समाजी इशूज़, सोशल इशूज़ देख लें, ये सारी चीज़ें ये ख़ुद बात करने को तैयार नहीं है, तो फिर आवाम क्या करेगी? आपने एक जो लफ्ज़ किया ना कि एक दूसरे पे ये शुरू हो जाते हैं। मार्गरेट थैचर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उसने बड़ी अच्छी एक स्टेटमेंट दी थी। उसने कहा कि जब मेरे पॉलिटिकल जो एडवर्सरीज हैं, जब उनके पास कुछ नहीं होगा कहने को, तो वो आपकी पर्सनैलिटी पे आ जाएंगे, बिकॉज वो शैलो हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। एंड दिस गोज इन आवर कंट्री ऑन बोथ द साइड्स। ये कभी पीटीआई इनके पीछे पड़ जाती है, कभी ये उनके पीछे पड़ जाते हैं। क्या इनके पास और कोई डिबेट नहीं है? एनवायरनमेंट की नहीं है, महंगाई की नहीं है, पेट्रोल इलेक्ट्रिसिटी कितनी महंगी हो गई है, गंदा पानी लोग पी रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है। नथिंग एट ऑल। प्रायोरिटी नहीं है सर। नथिंग टू ऑफर। दैट इज द क्वेश्चन। ये प्रायोरिटी कैसे सेट होगी इन लोगों को अगर ये चीज़ की रियलाइजेशन ही नहीं है? क्योंकि अब एक मंसूबा शुरू कर देना, उस पर टीवी पे आके बात करना या उस पे आके डिजिटल के ऊपर हम कुछ कर दें कि जी हमने ये मंसूबा शुरू कर दिया, लेकिन उस मंसूबे का आउटकम क्या आ रहा है इस पे तो कभी किसी को बात करते हुए हमने नहीं सुना। कि आपने अगर लैपटॉप स्कीम शुरू की है या किसी ने हेल्थ कार्ड या सेहत कार्ड शुरू किया था, उसका आउटकम क्या है, उस पर भी तो कोई बात करे कि आवाम को उससे कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। सो किन लोगों ने करना है, इनकी जो सिमत है वो कैसे दुरुस्त होगी मीर साहब? सबसे पहले ये जो लोग आते हैं, वेदर इट इज पीटीआई, नून, पीपल्स पार्टी, एनीबॉडी, कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और भाई तुमने कुछ नहीं किया है, दैट इज योर ड्यूटी। लोग इसीलिए आपको लेके आए हैं। ये नारे मारते हैं हमने ये कर दिया, और भाई तुमने क्या एहसान किया है? कोई किसी ने एहसान नहीं किया, किसी पार्टी ने। ये जब आपको लेके आते हैं, जिस तरह आपने बात की उर्मिला, इनका काम है लोगों की खिदमत करें। बिल्कुल। क्या करते हैं ये? इनकी प्रायोरिटी, बिल्कुल सही कहती हो आप, कोई प्रायोरिटी नहीं है इनकी। आज मुझे बताओ, आपका नेशनल एयरलाइन, दूसरी एयरलाइंस मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, आज पीआई पे किसी की तवज्जो कोई नहीं है। मुझे बता दो ये क्यों नहीं कर रहे तवज्जो? भाई नेशनल एयरलाइन है, इंस्टेड के उसको रिवाइव करें, ये बेचने की सोच रहे हैं। हालांकि उसी एयरलाइन ने दीगर एयरलाइंस को खड़ा किया है सर। एमिरेट्स की जहां आप एग्जांपल देते हैं, उसको खड़ा करने वाली पीआईए है। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली। लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं। ये कभी पीछे लग गए थे वो पिछली गवर्नमेंट में कि जी ये स्क्रीप को बेच दो पेरिस में और रूजवेल्ट को बेच दो। शुक्र है कि अभी नहीं बेचा। आप एसेट्स बनाते हैं ये बेचने के चक्कर में। मुझे बताओ, एयरपोर्ट्स आपने बाहर आउटलेट कर दिए, एयरपोर्ट्स दे दिए, व्हाई? आपकी ये इसलिए है, इस मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ कोई नहीं है। इस मुल्क के अंदर मिट्टी पाव है। इसके अंदर ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। पाकिस्तान सेकंड टियर के ऊपर है। जब ये पाकिस्तान को आगे रखेंगे, नेशनलिज्म लेके आएंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं हमने बनाया। बिल्कुल। न्यूक्लियर बॉम्ब से बड़ी चीज क्या होता है? वी कैन डू एवरीथिंग। द ओनली थिंग इज कि यार मेरी जेबें किस तरह भर जाए, दैट्स इट।
That's the only thing. Unfortunate. यही हमारा dilemma है That's इस मुल्क so का. And I don't know कौन unfortunate. करेगा. ये Unfortunate. unfortunately. अच्छा, in the end मीर साहब, ये जो वज़ीर आज़म का दौरा चीन है, इसके हवाले से आप, मैं ज़रूर चाहूँगी कमेंट दें. ज़ाहिर है एक तरफ हमारे ऊपर IMF का दबाव है, बजट सर पे खड़ा है, जो कि अब इस दौरे की वजह से 2 के ताख़ीर का शिकार है. इन्फॉर्मेशन तो यही है. सो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो दौरा चीन है कितना इंपॉर्टेंस का हामिल है, और जो हमारी इकॉनमी इस वक्त एक कैओस का शिकार है, ये किस हद तक आप समझते हैं कि इससे स्टेबल होने में दौरा रोल प्ले कर सकता है? It is getting better. बड़ा स्लो पेस है, बहुत स्लो पेस है, बट आप जब बिल्कुल खंडरात से ऊपर आते हो तो आपको टाइम लगेगा. हमने पेशेंस दिखानी है, लेकिन इस बजट में अगर आपने पीपल फ्रेंडली बजट नहीं बनाया, आई सस्पेक्ट कि इसके रिपरकशंस बहुत ख़राब होंगे, क्योंकि पीपल कैन नॉट टेक एनी मोर बर्डन. आपका मिडिल क्लास इज़ टोटली बीइंग वाइप्ड आउट. जो लोअर मिडिल क्लास है वो सर्वाइवल रेट के ऊपर है, और आप देख लो कि तनख्वाहें बढ़ नहीं रही हैं. अब आप मुझे बताएं कि आम आदमी किस तरह चलाएगा. आपका फर्स्ट इंडिकेटर उर्मिला आ जाता है जब आप ट्रैफिक लाइट्स पे खड़े होते हैं तो सफ़ेद पोश औरतें अपने बच्चों के साथ बैठ के देर आस्किंग फॉर समथिंग. व्हाई? बिकॉज उनके घरों के अंदर चूल्हे नहीं जल रहे. तो अब ये नहीं है कि ये जो गवर्नमेंट आई है कर दिया, हाँ जी आटा दे दो, चीनी दे दो. नो, दैट इज़ नॉट द आंसर. इनको खुद कफील बनाओ, इनको भिखारी मत बनाओ. आटा तो ख़त्म हो जाएगा महीने के अंदर, आगे फिर क्या करोगे? फिर आटा देंगे. इस सिंड्रोम से बाहर निकलो, इनको छोटे छोटे लोन्स दो ताकि ये खुद कफील होके अपनी कॉटेज इंडस्ट्री को चलाएं. कहीं इनको गाइड करें यार, आप गाइड करो, भिखारी मत बनाओ. एंड दैट इज़ द वे फॉरवर्ड.